میری تقدیر سنورتی ہے تو سنور جانے دو، میری تقدیر سنورتی ہے تو سنور جانے دو، میری تقدیر سنورتی ہے تو سنور جانے دو، مجھ کو سرکار کی دہلیز پہ مر جانے دو۔ سونے چاندی نہ ڈالر، سونے چاندی سے نہ ڈالر سے خریدو مجھ کو، سونے چاندی سے نہ ڈالر سے خریدو مجھ کو، زندگی سنت نبوی میں گزر جانے دو۔ آئیے سنت نبوی کی بات چلی ہے تو کیوں نہ ہو وحدہ لا شریک اور اس کے محبوب آقا مدنی تاجدار مدینہ کا ذکر ہو، جس کے لیے میں آواز دیتا ہوں۔ میرے ہر دل عزیز بہت پیارے جناب حضرت مولانا رضوان کاشف صاحب ہیں، آپ کے درمیان چند لمحات کے لیے آئیں گے اور اس کے بعد قبلہ صاحب کا بیان ہوگا۔ رضوان کاشف صاحب سے گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اسٹیج پر بہت ہی اچھے مقرر تشریف رکھتے ہیں۔ میں بہت مختصر سے وقت میں آپ سے بات کر کے رخصت ہو جاؤں گا۔ الحمد لوليه والصلاة على نبيه والوزن والعدل والفضل والنظم والعزم بالجزم بوحدته بسلطان وبإتقان وبيان في فرقان وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة أما بعد فقد قال الله في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور احسان، اس کی شفقت و عنایت و چاہت و مروت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو ایک جگہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ جلسے کے پوسٹر پر جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس پہ لکھا ہے جلسہ پیغام انسانیت دستار بندی۔ محترم حضرات، میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت اور ایک حدیث پڑھی ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے، تم میں سے سب سے اچھا شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اللہ کے نبی نے جو یہ حدیث مبارکہ ارشاد فرمائی، اس میں ایج نہیں بتایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہت سے دانشور علماء حضرات بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اس میں کوئی ایج نہیں بتایا کہ آپ 20 سال کے تبھی قرآن مقدس سیکھ سکتے ہیں، یا آپ 10 سال کے تو قرآن پاک سیکھیں، اس کے بعد جب 12 سال کی عمر ہو گئی تو آپ قرآن نہیں سیکھ سکتے، یا آپ 25 سال کے ہو گئے قرآن نہیں سیکھ سکتے، آپ 40 سال کے ہو گئے قرآن نہیں سیکھ سکتے، آپ 60 سال کے ہو گئے قرآن نہیں سیکھ سکتے۔ اللہ کے نبی کے حدیث مبارک کے اندر ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے، لیکن عمر کا کوئی تقاضا نہیں، چاہے جب سیکھی۔ صحابہ کرام عمر دراز ہو گئے تھے، لیکن جب قرآن مقدس کو سیکھا تو اتنا سیکھا کہ اس کی نظیر پیش کرنا کسی کے بس کی بات نہیں۔ قرآن مقدس بہت ہی برکت والی کتاب ہے، اور لکھا ہوا ہے دستار بندی کا بھی۔ میں حفاظ اکرام کی تھوڑی سی فضیلت بیان کر دوں، اس کے بعد اپنی جگہ لے لوں۔ بڑے بڑے مقررین حضرات، حضرت مولانا مفتی آفتاب عالم صاحب ندوی دامت برکاتہم یہ تشریف رکھتے ہیں۔ میں
हाफिज कुरान की फजीलत आपको बताता चलूं, तालिब इल्म की फजीलत मैं आपको बताता चलूं कि जब तालिब इल्म अपने घर से निकलता है, तालिब इल्म जब घर से निकलता है कुरान को सीखने के लिए, जब घर से निकलता है अल्लाह की मारिफत को सीखने के लिए, अल्लाह की वहदानियत को सीखने के लिए, अल्लाह की रुबूबियत को अपने दिल के अंदर बिठाने के लिए जब घर को छोड़ता है, जब घर से निकलता है, खुदा न खास्ता रास्ते में कब्रिस्तान पड़ता है, अब वो तालिब इल्म जो अल्लाह की मारिफत के लिए अपने घर से निकला है, कब्रिस्तान में पहला कदम रखता है। अरे मिल्लत इस्लामिया के पास बानो, तालिब इल्म की फजीलत को देखो, कब्रिस्तान के अंदर पहला कदम रखता है, अल्लाह फरिश्तों से कहता है देखो मेहमान रसूल आ गया है, अब किसी कब्रिस्तान के मुर्दे के ऊपर आज़ाब सुभान अल्लाह, अब किसी कब्रिस्तान के मुर्दे के ऊपर अज़ाब ना हो। देखो ये अल्लाह और उसके रसूल की बातों को सीखने के लिए अपने घर को छोड़ दिया है, इसने अपनी वालिदा माजिदा को छोड़ा है, ये मेरी मारिफत के लिए, ये मेरी मोहब्बत के लिए इसने घर को छोड़ा है। ए फरिश्तों, इसके कदम जमीन पर पड़ रहे हैं, जल्दी जाओ, इसके कदम जमीन पर ना पड़े बल्कि तुम्हारे परों पर इसके कदम पड़ने चाहिए। बेशक यह है तालिब इल्म की फजीलत। मुसलमानों, अपने आप को तालिब इल्म बनाओ, क्योंकि अल्लाह के नबी बहुत ही मोहब्बत करते हैं तालिब इल्म से, और तालिब इल्म की कोई उम्र नहीं होती, तालिब इल्म की कोई उम्र नहीं होती। ये जो हजरात बैठे हुए हैं ये भी ये फजीलत हासिल कर सकते हैं कि वो कब्रिस्तान के अंदर से निकल जाएंगे तो मुर्दों का अज़ाब हट जाएगा। मुर्दे कहते हैं ये कौन ऐसा शख्स आया है जो मेरे ऊपर से अज़ाब, उसकी वजह से मेरे ऊपर से अज़ाब हट गया है, काश कि वो क़यामत तक खड़ा रहता और मेरे ऊपर अज़ाब। मुसलमानों, अपने आप को संवारो और जिंदगी जितनी भी बची है वो तालिब इल्म जैसे गुजारो। मैं आपको बताता चलूं कि हाफिज कुरान जो अपने सीने के अंदर कुरान मुकद्दस को छिपा लेता है, जब कुरान मुकद्दस को अपने सीने के अंदर जज़्ब कर लेता है, तो आइए हाफिज कुरान की आपको फजीलत बताऊं कि कल जब हश्र का मैदान होगा, नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, सारे लोग पसीने के अंदर सराबोर होंगे, कोई टखने तक डूबा होगा, कोई कमर तक, कोई मुंह तक डूबा होगा, कोई अपने पसीने में तैर रहा होगा। अचानक एक मैदान महशर में ठंडी हवा चलेगी, लोग कहेंगे अभी तो बहुत गर्मी हो रही थी, अभी तो बहुत ही ज्यादा गर्मी हो रही थी, अल्लाह ने कौन सा कूलर चला दिया है जो मैदान महशर बहुत ठंडा हो गया है, मैदान महशर के अंदर बड़ी सुरीली हवा चल गई है। एक कहने वाला कहेगा तुझे मालूम नहीं, उधर तो देख, अल्लाह के सामने हुफ़ाज़े कराम के वालिदैन का हिसाब किताब शुरू हो गया है। इस वजह से अल्लाह ने मैदान महशर को ठंडा कर दिया। ये फजीलत है हाफिज कुरान की। और एक और फजीलत आपको बताऊं, इतना वक्त नहीं कि तफसील से आपके गुफ्तगू की जाए, मैं आपको बताता चलूं जब हश्र का मैदान खत्म हो जाएगा, हाफिज कुरान जन्नत के अंदर दाखिल होगा, फरिश्ते उसको सलाम कर रहे होंगे, हूर और गिलमान उसको सलाम कर रहे होंगे, सारे लोग सलाम कर रहे होंगे। अल्लाह कहेगा अब कोई सलाम नहीं करेगा, हाफिज कुरान को कोई सलाम नहीं करेगा। वो हाफिज कुरान कहेगा ऐ अल्लाह, अभी तो सारे लोग सलाम कर रहे थे, अभी तो सारे लोग कह रहे थे मरहबा मरहबा, खुशामदीद, ऐ अल्लाह तो कोई सलाम नहीं करता है, ऐ अल्लाह फरिश्ते भी सलाम नहीं कर रहे हैं, हूर और गिलमान भी सलाम नहीं कर रहे हैं। ऐ मिल्लत इस्लामिया के पास आओ, हाफिज कुरान बनाओ और बनो। अल्लाह कहेगा अब कोई फरिश्ता नहीं सलाम करने वाला, अब अल्लाह खुद उससे सलाम कर। यह है हाफिज कुरान की फजीलत। ऐ मुसलमानों, अपने आप को हाफिज कुरान बनाओ, अपने आप को तालिब इल्म बनाओ और दीन की मारिफत के लिए अपने बच्चों को घर से निकालो। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे घरों के अंदर रोशनी अता फरमाए। लेकिन बनना हम नहीं चाहते। मैं ये नहीं कहता कि इंग्लिश नहीं पढ़ाना है, ग्रेजुएट नहीं बनाना है, बड़ी तालीमें नहीं देनी है, सब कुछ देना है, लेकिन अपने बच्चे को दीन की तालीम भी दीजिए, उनको हाफिज कुरान बनाइए, आलिम दीन बनाइए। और जब वो आलिम दीन बनेंगे तो आपके लिए भी कामयाबी का जरिया बनेंगे, यहाँ भी कामयाब करेंगे और इंशाअल्लाह उनकी फजीलत से आपको आखिरत के अंदर भी कामयाबी अता होगी। लेकिन बनाना पड़ेगा, फिक्र लेनी पड़ेगी।
اپنے آپ کو جگاؤ اور قرآن کی مقدس تعلیم سے سب کو سیراب کرو. جیسا کہ آپ کے گاؤں کے اندر یہ ایک مدرسہ چل رہا ہے, اس کی خدمت کرو, چاہے مال سے ہو, جان سے ہو, ہر طریقے سے اس کی خدمت کرو. یا تو سخی کے 3 درجے ہوتے ہیں, اسی طریقے سے طالب علم, جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ طالب علم کی یا مدد کرو یا اس کو کتابیں دلاؤ. بہرحال سخی کے 3 درجے ہیں, دینا, دلانا یا راستہ بتا دینا. تو یہ جو مدرسہ چل رہا ہے, جو پڑھ نہیں سکتے وہ اس کی مدد کریں. اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے ان کی زندگی کے اندر خوشیاں لا دے. اپنے آپ کو سنوارو اور طالب علم اپنے آپ کو بنا لیجئے. جب تک کہ اس دنیا کے اندر رہیے, اپنی زندگی کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سیکھنے کا جذبہ رکھیں. اور اگر ایسا کریں گے تو دنیا کی زندگی بھی اچھی ہو جائے گی اور آخرت کی زندگی بھی اچھی ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو علم کی دولت سے مالا مال فرمائے, ہمارے بچوں کو حافظ قرآن, عالم دین بنائے, اور اس گاؤں سے اللہ کرے دین کے دائی, دین کے سپاہی پیدا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ, زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا, یہی چل دیے داستان کہتے کہتے. جناب حضرت مولانا کاشف رضوان کاشف